मूसेवाला के पिता लगातार सवाल चुक रहे हैं। हुण उसनूं लैके भी कुछ सवाल उठते हैं, तो इस करके उसनूं भी उसका जिक्र होना सवालों का जिक्र होना भी जरूरी है। मूसेवाला मर्डर केस दे विच जो बलकौर सिंह लगातार सवाल चुक रहे हैं, इस करके सवाल यह है कि किस दी गिरफ्तारी दे नाल बलकौर सिंह दे कलेजे च ठंड पएगी कि वाकई गोल्डी बराड़ जिस दिन गिरफ्तार हो गया तो उस दिन बलकौर सिंह कहणगे कि हां मेरे पुत्र नूं इंसाफ मिल गया, या फिर पुलिस की जांच के उत्ते बार-बार सवाल बलकौर सिंह दे वल्लों क्यों चुके जा रहे हैं। दरअसल पुलिस अपना काम कर रही है। आम तौर पर की होंदा, कोई भी तुसी केस देखो बहुत सारा टाइम लगता उसनूं, कोई 1-2 महीने दे विच आम तौर पर केस सॉल्व नहीं होंदे, बहुत समा लगता उस दे विच। तां सवाल यही है कि क्यों सवाल चुके जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि इसकी गिरफ्तारी दे नाल उन्हां दे कलेजे ठंड पएगी, इस करके सवाल कर रहे हैं क्योंकि बलकौर सिंह लगातार पुलिस की जांच से सवाल चुकते हैं। तो हुण यही सवाल है कि आखिर अजिहा क्यों, मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश तो संतुष्ट क्यों नहीं ने मूसेवाला दे पिता। पुलिस ये कहती है, और एक पासे यह भी फैक्ट है कि पुलिस ने हुण तक उस केस दे विच चलान पेश कर दिता है, जिन्ने शख्स गिरफ्तार होए सी उन्हां दा ब्यौरा पूरा दिंदे होए कि किस तरीके नाल घटना वापरी है। एक कोर्ट के ट्रायल्स अगे चलणगे, 260 दिन के करीब हो चुके हैं। तो फिर संतुष्ट क्यों नहीं ने सिद्धू मूसेवाला दे पिता पुलिस की तफ्तीश तो, कि वाकई उस तरीके नाल नहीं हो सकता, इन्नी जल्दी सब कुछ निकल के आ सकता है कि बहुत घट समय दे विच गिरफ्तारी जिहड़ियां होईयां ने अंजाम तक पहुंच सकते हैं। बलकौर सिंह का एक सवाल यह भी है, सवाल की है जिहड़ी गैंगस्टर नूं सुरक्षा दी गई है, जिहड़े लॉरेंस बिश्नोई वर्गे इस समय पुलिस की गिरफ्त दे विच ने, उन्हां नूं दी गई सुरक्षा के उत्ते भी बलकौर सिंह सवाल चुकते हैं। तो मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश अगला सवाल की चुकते हैं वो, उसका भी मैं जिक्र करांगा। ये इस करके जरूरी है क्योंकि लोग भी समझना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके दे नाल बलकौर सिंह दे चुके जा रहे सवालों का असर पै रहा है, ते दूजे पासे किवें बलकौर सिंह दी संतुष्टि या परिवार या उन्होंने समर्थकों की संतुष्टि होएगी। मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश तो संतुष्ट क्यों नहीं ने मूसेवाला दे पिता। इस तो बाद मैं अगले सवाल का जिक्र करदा जिन्हां दा असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ का भी जिक्र करांगा कि आखिर जदों उन्हां दा जिक्र हुंदा या उन्हां दी गल हुंदी है तो फिर किस तरीके दे नाल मूसेवाला दे पिता जिक्र करते हैं। लॉरेंस ते उसका जिक्र करांगे, पर उस तो पहला एक बयान तुहानूं सुणवाने आ मूसेवाला दे पिता दा। पर जिम्मेवारी वाली कोई गल नहीं। सब तो वध खतरा पंजाब नूं जे मौके ते इस टाइम ते देखिए गैंगस्टरवाद तो खतरा, सब तो बड़ा खतरा ये लोग जिहड़ियां पहला नक्सलाइट मूवमेंट आई, उसके बाद दूसरियां भी अपना 10 साल संताप हो गया, उन्हां दा मनोरथ कुछ होर सी, पर ये तां सारे पैसे कमाउण वाले गुंडे बैठे ने जिन्हां दे विच, इन्हां दे नाल साडी जिहड़ी सरकारी मिशनरी रल चुकी है नाल, इसे करके काबू नहीं होंदी। पर जिम्मेवारी वाली कोई गल नहीं। सब तो वध खतरा पंजाब नूं जे मौके ते इस टाइम ते देखिए गैंगस्टरवाद तो खतरा, सब तो बड़ा खतरा ये लोग जिहड़ियां पहला नक्सलाइट मूवमेंट आई, उसके बाद दूसरियां भी अपना 10 साल संताप हो गया, उन्हां दा मनोरथ कुछ होर सी, पर ये तां सारे पैसे कमाउण वाले गुंडे बैठे ने जिन्हां दे विच, इन्हां दे नाल साडी जिहड़ी सरकारी मिशनरी रल चुकी है नाल, इसे करके काबू नहीं होंदी। तो मूसेवाला के पिता के वालों जिक्र लगातार यही किया जा रहा है, मर्डर केस की तफ्तीश तो संतुष्ट क्यों नहीं ने बलकौर सिंह। यह सवाल इस करके उठ रहा है क्योंकि पुलिस दावा करती है कि असीं जांच नूं अगे वधाया, 90 दिनों के चलान पेश करने का जिक्र होंदा है कि किता गया उसनूं लैके, और बहुत सारियां गिरफ्तारियां हुईयां। पुलिस ने पूरा जिहड़ा थ्योरी सी या पूरा जिहड़ा एक तरीके नाल घटनाक्रम नूं अंजाम दिता गया, जो प्लैनिंग सी उसनूं भी ਡੀਕੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि किस तरीके नाल पहला सिद्धू मूसेवाला की रेकी होंदी रही, और जनवरी तो होनी शुरू हो गई सी, उस तो बाद किवें केकड़े वर्गे बिल्कुल कतल की वारदात तो कुछ अद्धा घंटा या कहिए कुछ मिनट पहला उस थां दे उत्ते मौजूद सी। पूरा पुलिस ने एक तरीके नाल तत्थ सामने लियाउण दी कोशिश की है कि केकड़ा तो बिल्कुल जानकारी दे रहा सी कि मूसेवाला निकल गया, इस गड्डी दे विच निकले, खुद चला रहा है, उस तो बाद उस दे नाल सिक्योरिटी भी नहीं है, जांच अगे वधी है, इन्हां चीज़ों का खुलासा होया। तो मूसेवाला के पिता संतुष्ट क्यों नहीं ने उसका जिक्र हो रहा है। तो उस तो भी सवाल यह है कि हुण गिरफ्तारी किस दी चाहिए है, कि गोल्डी बराड़ तक गल सीमित है कि जे गोल्डी बराड़ फड़ लिया गया तो फिर सिद्धू मूसेवाला के पिता संतुष्टि जाहिर करनगे, या फिर इस पूरे मामले दे विच सिद्धू मूसेवाला के पिता जो जिक्र करते हैं वाइट कॉलर वाले, कौन ने वाइट कॉलर वाले और किस तरीके नाल तो गिरफ्त दे विच आउणगे, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रखा है। लगातार असीं सवाल जरूर चुक रहे हैं। इस सब दे विचाले गैंगस्टरां दे उत्ते बलकौर सिंह दे वल्लों एक बड़ा बयान जरूर दिता गया है।
ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਦੇ NIA ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਸਮਝਦਾ ਏ ਔਰ ਸ਼ਾਤਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, 4 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਵਰਗਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ 250 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਘੜੀ, ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉਹ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਨੂੰ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਬੁਲੈਰੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਬੁਲੈਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।